Hello students, in the second module we have only two theorems, and the conclusion of the theorem is the intermediate value property of derivatives. You know, intermediate value property of a function, intermediate value theorem എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. If f is a function continuous defined over closed interval AB, intermediate value property for f ന്റെ intermediate value property എന്താ പറയുക? f assumes every value between f of a and f of b. എ ബിയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ കെ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് ബി, ദെൻ ദർ എക്സിസ് എ പോയിന്റ് എഫ് ഓഫ് എ എയിലെ വാല്യൂ ആണ്, എഫ് ഓഫ് ബി ബിയിലെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്കും എഫ് ഓഫ് ബിക്കും ഇടയ്ക്കൊരു നമ്പർ കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതേ ഇൻ്റർവെല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ ദർ എക്സിസ് സി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എയും ബിയും അല്ല, ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് this number k equal to f of c. This is the intermediate value property for f, for the function f. Intermediate value property for f. Then what is intermediate value property of derivatives? Intermediate value property for derivatives. അപ്പോൾ അത് f ഡാഷിനായിരിക്കും. f is a function such that f is differentiable in an interval I equal to closed interval AB. I എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എല്ലായിടത്തും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. എഫ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ, ഐയിൽ മുഴുവൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മീൻസ് എഫ് ഡാഷ് അസ്യൂംസ്, വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ എഫ്. എഫ് അസ്യൂംസ് എവരി വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് ബി. എഫ് ഡാഷ് അസ്യൂംസ് എവരി വാല്യൂ between ഏതാ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ബി എന്നും നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാർബോക്സ് തിയറം. ഇതാണ് ഡാർബോക്സ് തിയറം. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിലെ അവസാനത്തെ തിയറം. അപ്പോൾ തിയറം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയും. ദിസ് സെക്ഷൻ ഈസ് about intermediate value property of derivatives. The intermediate value property of derivatives of f നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. f assumes every value between f a and f b provided f is continuous and defined over the closed interval a b. Similarly, if f is defined and differentiable over closed interval a b, then f dash also assumes every value between f dash a and f dash b. That is called the intermediate value property of derivatives. The derivative of a function is said to have intermediate value property. Function is said to have intermediate value property if it assumes every value between f(a) and f(b), and it is true for continuous functions over closed intervals. Derivative of a function is said to have intermediate value property if the function, അപ്പോൾ derivative ഉണ്ടാവണം, function is differentiable over a closed interval a b, അപ്പോൾ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്, and assumes every value between f a f b അല്ല, ഡെറിവേറ്റീവിനാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി എഫ് ഡാഷ് എ ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ബി. ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാർബോക്സ് തിയറത്തിന്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ലെമ്മ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എഫ് ഡാഷ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് അസ്യൂംസ് എവരി വാല്യൂ between എഫ് ഡാഷ് എ and f dash b. This is the intermediate value property for f dash. Next is a lemma, and the lemma states about a property of derivatives. എപ്പോഴാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്, എപ്പോഴാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒരു പോയിന്റിൽ, അതിനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്നാണ് ലെമ്മ പറയുക. In the lemma we are given in interval I and a function f from I to R and a point C element of I, and we assume that f has a derivative at the interior point C. Then if f dash c greater than 0, derivative c ൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ there exists a delta greater than 0 such that fx greater than fc for x element of I, c less than x less than c plus delta. And its second subdivision says if f dash c less than 0, there exists a delta greater than 0 such that നമുക്ക് സാധാരണ തോന്നുക ഇത്
റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫോർ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഫോർ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ, ഫോർ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ല എടുക്കുക. സി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി. സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് നെയ്ബർഹുഡിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് സി എന്ന് പറയാം. എഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റയിൽ എഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എഫ് സി എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. ഇവിടെ രണ്ടും എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് സി പറയാനാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കാൻ പോലും ഇല്ല. തിയറം ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഡാഷ് സി? എഫ് ഡാഷ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റാണ്. എഫ് ഡാഷ് സി നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ എഫ് ഡാഷ് സി ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി, ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് സി ആണ് എഫ് ഡാഷ് സി. അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിൽ ഈ ലിമിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നെയ്ബർഹുഡിലെ സിയിൽ നിന്നല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, സിയുടെ നെയ്ബർഹുഡിലെ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? എഫ് ഡാഷ് സി അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഏത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ? എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് സിയുടെ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അത് എഫ് ഡാഷ് സി എന്നൊരു ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമല്ല, ഈ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമല്ല, സിയുടെ നെയ്ബർഹുഡിൽ പോയിൻറ്റ്സിൽ ഇത് ശരിയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം. ശരിക്കും എവിടെയാണ്? 0 ലെസ് ദാൻ ഇൻ എ നെയ്ബർഹുഡ്. 0 ഏത് വശത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം. സിയുടെ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ. There exists delta greater than 0 such that this implies f dash c greater than 0 implies there exists delta greater than 0 such that fx minus fc greater than 0 in a delta neighborhood. 0 less than modulus of x minus c less than delta. And delta neighborhood ഒരു ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡിലെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന തരത്തിലാണ് ഫംഗ്ഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഡാഷ് സി സിയിലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ നെയ്ബർഹുഡിൽ മുഴുവൻ അതെ, നമുക്കതിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എടുത്താൽ മതി. സിക്ക് ലെഫ്റ്റിലും സിക്ക് റൈറ്റിലും ഡെൽറ്റ വിഡ്ത്തിൽ ഈ കാര്യം ശരിയാണ്. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെങ്കിലും നമുക്കത് ശരിയാണ്. ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ സെയിം ഡെൽറ്റ. ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. എവിടെ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി? സി ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ. ഇവിടെ ഇത് ശരിയാവുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഇനി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എന്നാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് സി? എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് സി നമുക്ക് എഴുതാം. എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് സി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് സി കട്ട് ചെയ്യും. എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്നുണ്ട്. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഓർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ഓഫ് സി. അപ്പോൾ ഈ സൈൻ എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് സി പോസിറ്റീവ്. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെങ്കിലേ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെങ്കിലേ പോസിറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. അതിനാണ് എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് സി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. എഫ് ഡാഷ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ സിക്ക് റൈറ്റിൽ എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് സി എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് ഇനി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് സി തന്നെ ശരിയാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പോയിൻറ്റ്സിനെ മാറ്റി പിടിക്കണം. എക്സിൻ്റെ സിയുടെ പുറകിലുള്ള പോയിന്റിനെ എടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡിലെ തന്നെ സിക്ക് പുറകിലുള്ള പോയിന്റ് എടുത്താൽ എഫ് ഡാഷ് സി ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് സി ലെസ് ദാൻ 0, അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ വേണ്ടേ? പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് സി പോസിറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് സി എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതും കൂടി നെഗറ്റീവ് ആവണം. അതുകൊണ്ട് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി, സിക്ക് പുറകിലത്തെ പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നു. എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് സി ശരിയാവും.
ഇനി സിക്ക് റൈറ്റിലെ പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ സബ് ഡിവിഷൻ ബിയിൽ നമുക്ക് സിക്ക് റൈറ്റിലെ പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ്. സിക്ക് റൈറ്റിലെ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകും. അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് സി പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എന്നാകും. ലെസ് ദാൻ 0 എന്നാണ്. എഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എഫ് സി എന്ന് കിട്ടും. എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് സി എന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിക്ക് ലെഫ്റ്റിലെ പോയിന്റ് എടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പ്രൂഫ് കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പ്രൂഫ് ഒരുമിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എനിവേ വി ഹാവ് ടു see f dash c as the limit of the function fx minus fc divided by x minus c. fx minus fc divided by x minus c യുടെ ലിമിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡിലും അതേ ബിഹേവിയർ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുത്താൽ എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് സി എന്ന് കിട്ടും. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുത്താൽ എഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് സി എന്ന് കിട്ടും. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എഫ് സി പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വരത്തുള്ളൂ. എഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എഫ് സി എന്നേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതേ നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിയറം ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ. നൗ വി മൂവ് ടു ഡാർബോക്സ് തിയറം. ഡാർബോക്സ് തിയറം നമ്മൾ പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷ് സി അസ്യൂംസ് എവരി വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ഡാഷ് എ ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ബി എന്നുള്ളതാണ് ഡാർബോക്സ് തിയറം. ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഇട്ടേക്കാം.